کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا عمر لکھ دے آنا مقدر عمر لکھ دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں عشقوں میں ڈھلنے لگی التجائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحاج سید فصیح الدین سہروردی صاحب، جسے میں کہتا ہوں کہ نعت خوانوں کے نعت خواں، بہت سے لوگوں کو سکھانے والے نعت خواں، بہت سے لوگوں کو بنانے والے نعت خواں اس وقت ہمارے ساتھ آل دا وے فرام یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ موجود ہیں۔ خیر رمضان میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں عمران حسن ہوں اور میں ہوں ارملہ حسن۔ امید کرتے ہیں آپ کا رمضان مبارک اچھا گزر رہا ہوگا، آپ خوب نیکیاں سمیٹ رہے ہوں گے، خوب رحمتیں سمیٹ رہے ہوں گے، اور ہم اس ٹرانسمیشن میں کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے اس سفر میں آپ کا تھوڑا سا ساتھ دیں۔ بالکل تھوڑا سا ساتھ دیں، اور یہ ساتھ بہت خوب گزر رہا ہے۔ جو بھی آپ ہمیں بتاتے بھی ہیں اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے، کوشش کرتے ہیں اس کو بہتر سے بہتر کرتے چلے جائیں۔ اللہ پاک نے اگر ماہ رمضان کی ہم بات کریں تو اس کو نیکیوں کا موسم بہار قرار دیا ہے۔ انسان کی روحانی صحت کے لیے ظاہری اور باطنی پاکیزگی یقینی طور پر بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ صاف کپڑے پہننا، خوشبو لگا لینا، اس کے علاوہ اچھا کھانا پینا، یہ سب رمضان کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر رزق حلال کی بات کریں تو اس کی بڑی ہی اہمیت ہے، اور اسلام اس کی جانب بڑا ہی مدعو کرتا ہے انسان کو کہ انسان جو رزق کمائے وہ حلال کمائے۔ بالکل، اور اسلام نے حصول رزق کے لیے کیا رہنمائی فرمائی ہے، اس حوالے سے یہ ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہوگا۔ آج کے افطار ٹرانسمیشن میں جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا ہم تعارف کرواتے چلیں۔ جیسے کہ ابھی عمران نے بھی کہا، سید فصیح الدین سہروردی صاحب آل دا وے فرام USA میں جوائن کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مولانا عمران بشیر ہوں گے، وقف
फ़नकार अहमद मलिक हैं, हिना नियाज़ी हैं और मुस्तनसर हुसैन तार साहब होंगे और इन सब से आज हम बात करेंगे। और लेकिन अशरफी साहब भी बिल्कुल वो भी हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले चूँकि हम बात कर रहे थे रिज़्क़ हलाल के हवाले से, तो मौलाना इमरान बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब, अब दीन इस्लाम के हवाले से अगर हम बात करते हैं, एक मुकम्मल जो कह लें निज़ाम हयात है, इसके लिए दीन में हसूल के लिए बहुत सारे तरीक़ाकार वाज़ी किए गए हैं। रिज़्क़ हलाल, इसकी अहमियत और इसके हवाले से इस्लाम क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस पाक में आता है, इन्नल्लाह युहिब्बुल अब्दल मुहतरिफ। जो बंदा अपने जिस शोबे में जितना प्रोफेशनल होगा बशर्ते कि रिज़्क़ हलाल हो, वो उसी दर्जे में अल्लाह का महबूब बनता चला जाता है। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अहमियत को वाज़े करते हुए फ़रमाया, इन्नल्लाह युहिब्बु अन यरा अब्दहु ताइबन फ़ी तलबिल हलाल, कि अल्लाह ताला अपने बंदे को जब रिज़्क़ हलाल की तलाश में थका हुआ देखते हैं, जितना वो अपने आप को थकाता है उतना ही अल्लाह के यहाँ वो महबूब होता चला जाता है। आम तौर पर यह समझा जाता है कि हम दुनियादार हैं, हम निकले हुए हैं और बच्चों की रोटी लेने के लिए, घर वालों के लिए, तो ये हम दुनिया कमा रहे हैं। दुनिया नहीं, जितना जो अपने आप को शर्त ये है कि हराम की तरफ ना जाए, हलाल की तरफ रहे, जितना थकेगा उतना ही अल्लाह के वो महबूब होगा। बल्कि एक और फजीलत इससे भी बढ़ के फरमाई, फरमाया मन कद्दा अला अयालिही काना कल मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह। जो अपने अहलो याल के लिए निकलता है और रिज़्क़ हलाल की तलाश में, तो वो अल्लाह के यहाँ ऐसे ही अजर व सवाब पाता है जैसे एक मुजाहिद अपनी जान का नजराना लेकर निकलता है, जो अल्लाह के यहाँ उसका मुकाम है रिज़्क़ हलाल कमाने वाले का भी। वाह 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 वाह। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अहमियत को बयान करते हुए फरमाया, अत्ताजिरुस्सदूक़ुल अमीन माअल अंबिया वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, कि जो बंदा दो खूबियाँ अपने अंदर ले आए, सच्चाई और अमानतदारी, इसके साथ तिजारत करेगा तो उसका हशर अल्लाह जल्ला जलालुहु अंबिया के साथ, सिद्दीक़ीन के साथ, शुहदा के साथ, सुलहा के साथ फरमाएंगे। जिस दर्जे में उसकी अमानतदारी और सच्चाई का लेवल होगा, उसी एतबार से उसका मुकाम और रुतबा बनता चला जाएगा। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को वाज़े करते हुए फरमाया, इन्नल्लाह तय्यब ला यक़बलु इल्ला तय्यबा। अल्लाह ख़ुद भी पाक हैं और पाक चीज़ को ही पसंद करते हैं। अल्लाह ने जो हुक्म नबियों को दिया वही हुक्म ईमान वालों को दिया। और एक आदमी बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़ के रो रो के गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन आपने फरमाया मतअमुहु हराम मशरबुहु हराम मलबसुहु हराम वग़ुज़्ज़िय बिल हराम फ़अन्ना युस्तजाबु ला। उसका खाना पीना हलाल का नहीं है तो अल्लाह ऐसे बंदे की तरफ देखते भी नहीं है। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फजर के बाद मुसाफ़ा किया, तो अल्लाह के महबूब ने देखा कि उनके हाथ काफ़ी खुरदरे से हुए हैं। आपने फरमाया ये क्या हुआ? कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप पर कुर्बान, खेती बाड़ी करता हूँ तो उसमें मेरे हाथ ये मुतासर हुए हैं। तो आपने उनके हाथ को यूँ बोसा दिया और उनके हाथ को बोसा देते हुए क़यामत की सुबह तक अपने हर उम्मती को बोसा दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोसा नसीब हो रहा है। फरमाया जो रिज़्क़ हलाल में अपने आप को थकाता है, अलकासिबु हबीबुल्लाह। यहाँ फरमाया वो अल्लाह का वो सिफत अल्लाह के महबूब दे रहे हैं रिज़्क़ हलाल कमाने वाले को, जो अल्लाह ने अपने महबूब के लिए ख़ास सिफत रखी, हबीबुल्लाह। अच्छा, अमूमी तौर पे हमारा जो कारोबार का तरीक़ाकार है, इसमें कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं या कुछ इस तरीके से कारोबार किया जाता है कि उसमें ये लाजमी हो जाता है कि आप सच ना बोलें। परसों एक बड़ा अच्छा वाक़या वकार भाई ने सुनाया था कि आप मैकेनिक के पास जाएं तो वो कहते हैं जी गाड़ी रखनी है या बेचनी है। ऐसा ही होता है, ख़ास तौर पे ऐसी खरीदो फरोख्त में खामियां छुपा दी जाती हैं। तो अगर खामियां छुपा दी जाएं, खूबियां सिर्फ बताई जाएं, तो क्या इसमें भी हम कहेंगे कि हलाल और हराम का मसला होता है तिजारत के अंदर? लोग कहते हैं अगर खामियां बता देंगे तो खरीदेगा कौन हमसे? हाँ, असल में ना हम खुद जो ये कह रहे हैं ना वो खुद झूठा हो चुका है, तो झूठे को झूठ ही नज़र आता है। हर बर्तन से, हदीस है, कुल्लु इनाइन यनज़िहु बिमाफ़ी, हर बर्तन से वही शय टपकती है जो अंदर मौजूद होती है। तो चूंकि उसके दिल में यही, और अगली बात हदीस कुदसी है कि मेरे बंदे जैसा मेरे साथ मामला करेंगे, गुमान करेंगे, मेरे साथ जैसा गुमान करेंगे वैसे ही मामला करूंगा। अगर ये गुमान किए बैठा है कि मुझे
جھوٹ بول کے ملنا ہے تو اللہ اس کو جھوٹ کی نحوست کے ساتھ ہی روزی دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور ایک اس میں ایک تو واقعہ میں عرض کرنا چاہوں گا مولانا صاحب ہمیں تھوڑا سا انٹرپٹ کرنا ہوگا، ہمیں بریک لینی ہے، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں، گفتگو کو یہیں سے کریں گے۔ آپ دیکھتے رہیے خیر رمضان۔ آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، آپ خیر رمضان ایکسپریس کو دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے تھے آج کچھ رزق حلال کے حوالے۔ بالکل، اور مولانا عمران بشیر ہمیں رزق حلال کے حوالے سے بتا رہے تھے۔ بیسکلی آج ہم نے کھانے کے آداب اور رزق حلال کے حوالے سے ہی گفتگو کرنی ہے، لیکن مولانا صاحب کوئی واقعہ کوٹ کرنے لگے تھے۔ جی میں واقعہ یہ عرض کرنے لگا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بازار میں تشریف لے گئے تو وہاں گندم کا ڈھیر تھا بہت بڑا، تو اوپر سے ساری خشک گندم تھی، نیچے جو ہے وہ تر گندم تھی، پانی لگا کے وزن زیادہ کیا ہوا تھا۔ تو اس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو بھی کسی کو کسی موقع پہ کسی بھی اعتبار سے دھوکہ دے گا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہمیں رزق حلال کماتے ہوئے کچھ چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ اللہ والوں کے واقعات ہماری بڑی اچھی رہنمائی کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ ابراہیم بن ادہم یہ 160 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یعنی دوسری صدی میں۔ یہ ایک مرتبہ ایک جگہ تشریف لے گئے تو ایک بندے سے ملاقات ہوئی راستے میں جاتے ہوئے، لمبا واقعہ مختصر کرتے ہوئے۔ ان سے پوچھا آپ کی کوئی دلی تمنا کا؟ میری دلی تمنا 20 سال سے میں اللہ سے مانگ رہا تھا کہ میری خواجہ ابراہیم بن ادہم سے ملاقات ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا جب میں پہلے آیا آپ کے پاس کھڑا ہوا، آپ کو سلام کیا تو آپ نے پراپر صرف سلام کا جواب دیا، توجہ نہیں دی تھی، ادھر آپ کھڑے رہے، اس کی کیا وجہ تھی؟ فرمانے لگے کہ میں جس مالک کی ملازمت کر رہا ہوں اگر میں اپنی توجہ ہٹا دیتا تو اپنے مالک کے ساتھ خیانت کرنے والا ہوتا، اور خیانت کرنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہو سکتی۔ اور آج جیسے جیسے اور کہا کہ میں ہی ابراہیم بن ادہم ہوں، کہا اچھا اللہ نے میری تمنا پوری کر دی، اے اللہ مجھے اب اپنے پاس بلا لے، اور اسی وقت روح پرواز ہو گئی۔ تو یعنی جب رزق حلال کی انسان تگ و دو میں اس حد تک احتیاط کرتا ہے، جیسے کہ آج کل ہم موبائل فون پہ اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ رزق حلال کی بجائے مالک کا کئی دفعہ نقصان کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتایا جائے، تو وظیفہ یہاں اثر نہیں کرے گا جب تک ہم رزق حلال کی طرف نہیں آئیں گے، ورنہ ہماری کمائیاں کہاں لگیں گی۔ وہ ایک بندر کا واقعہ بڑا مشہور ہے، تاریخ میں ملتا ہے، کنز المال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا پچھلی امتوں کا۔ ایک آدمی دودھ میں ملاوٹ کر کر بیچا کرتا تھا، آدھا دودھ آدھا پانی۔ تو جیسے کہیں نے اپنے ساتھ بکری رکھی ہوتی ہے، کوئی جانور رکھا، تو اس نے بندر رکھا ہوا تھا۔ تو کشتی میں بیٹھ کے وہ سفر کر رہے تھے، تو اس نے جو کئی مہینوں کا جو بجٹ پرافٹ جو حاصل کیا، تو آپ کو پتہ بندر جو دیکھتا ہے وہ وہی نقل کرتا ہے۔ تو جیسے اس نے آدھا وہ کیا تو اس کے ہاتھ میں وہ درہم کی تھیلی اس کے ہاتھ میں لگ گئی۔ اب وہ کشتی کے اوپر چڑھ کر 1 درہم پانی میں پھینکے اور 1 درہم کشتی کے اندر پھینکے، تو آدھے درہم اس نے پانی میں دریا میں پھینک دیے، آدھے ادھر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا جو پانی والی رقم تھی وہ پانی میں چلی گئی، اور جو اصل رقم تھی وہ واپس آ گئی۔ اچھا، وہ اب چونکہ ہم وہ معاشرتی رویوں کی بھی وقار ہم بات کر رہے ہیں نا، تو بڑا زبردست مولانا نے اس کو ایکسپلین کیا ہماری تاریخی نقطہ نگاہ سے اور اسلامی تاریخی نقطہ نگاہ سے، جو قرآن و حدیث کے اندر مختلف واقعات ہیں۔ لیکن آج کل کے معاشرے کے اندر انسیکیورٹی بہت ہے، وہ انسیکیورٹی ہمیں لیڈ کرتی ہے کہ ہم ان ایتھیکل مینز کی طرف بھی جائیں رزق کمانے کے لیے، اور پھر اس میں جو گھریلو خواتین ہیں اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ گھر کے اندر جو خاتون ہے وہ ترغیب دے اپنے ہسبینڈ کو کہ وہ حلال کما کے لائے، اور ایک معاشرہ کلچر ایک بنتا ہے۔ اس پہ ذرا کچھ ہمیں بتائیے۔ بالکل، بہت زبردست یہ آپ نے بات کی ہے، اور بلکہ مولانا صاحب کی باتوں سے مجھے آ رہا تھا، آج کل ایک فیس بک پہ وائرل ہوئی ویڈیو، گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ بیلچے سے نا اس میں مٹی ڈالی جا رہا ہے جسٹ اس کا وزن جو ہے وہ بڑھ جائے۔ یہ ہمارے رویے ہیں۔ اور دوسری جہاں تک وہ آپ نے بات کی ہے تو دیکھیے فرام دا ڈے فرسٹ یہ جو ہم ہمیشہ مختلف جگہوں پہ بٹے ہوئے تھے نا، سوسائٹی تو بہت بعد میں تشکیل پائی ہے، اور جب ہم کہتے ہیں ایولیوشن میں سوسائٹی تشکیل پانے کی وجہ کیا تھی، وہ وجہ تھی باہم سماجی معاہدے۔ ہم نے کسی سماجی معاہدے کر لیے، میں نے اور آپ نے، کہ یہ میری حدود ہیں، یہ آپ کی حدود ہیں۔ کرپشن جو ہے وہ بیسیکلی وہ حدود سے
تجاوز کا نام ہے اور کسی اور کا حصہ اپنے اوپر لانے کا نام ہے. تو اگر آپ جس طرح ہم قصب حلال کہتے ہیں تو اس کا الٹ کیا ہے؟ اس کا الٹ یہی ہے نا کہ کرپشن ہے. تو کرپشن کی آج آپ ساری ریٹنگ دیکھ لیں پورے ممالک کی کہ کرپشن میں کون سے ایسے ممالک ہیں جو بہت کم ہیں, تو وہ ممالک جو ہیں وہ ترقی یافتہ بھی ہیں. تو آخری نمبروں پہ آتے ہیں. ہم تو بہت آخری نمبروں پہ آتے ہیں. اور کتنی بدقسمتی ہے کہ آپ کو 1400 سال پہلے کرپشن کے حوالے سے ایک چیز اور واضح ترین احکامات رکھنے والی قوم آخر پہ آتی ہے, اور انہوں نے جنہوں نے کہ لرننگ اور اس فیزز سے وہ گئے اور کیسی افسوس کی بات بھی ہے کہ جب بھی ایسا کوئی معاملہ اسلام کا آتا ہے تو سب سے بڑے علمبردار ہم ہیں, سب سے پہلے سڑک پہ بھی ہم ہیں. لیکن جب ایمانداری, رزق حلال, رشوت نہ لینا, سوشل بیلنسنگ کی بات آتی ہے تو اس میں آخری لوگوں میں ہمارا نمبر آتا ہے. تو یہ کتنا بڑا ایک کہنا چاہیے کہ ایک المیہ ہے ہمارے لیے. خیر, اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے. موضوع تو ایسا ہے کہ اس پہ بات ہوتی رہی ہے. ہم نے بریک پہ جانا ہے. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ایک تو مستنصر حسین تارڑ صاحب بھی آج ہمارے ساتھ ہوں گے, اور وہ بھی کچھ بڑی اہم غار ہرا کے اندر جو ایک رات ان کی کتاب ہے اس کے اپنے تجربات انہوں نے کچھ شیئر کیے تھے, مزید بھی کریں گے اور بہت کچھ مزید بھی ہوگا. بالکل, بریک لیں گے. بریک کے بعد حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے خیر رمضان. ایکسپریسو خیر رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور وقت ہوا جاتا ہے ایک بار پھر نکلے تیری تلاش میں. غار ہرا میں ایک رات کیسے گزاری مستنصر حسین تارڑ صاحب نے اور ان کے کیا تجربات رہے, ہم نے پہلے بھی آپ کو دکھایا تھا. آج اس کا دوسرا سلسلہ ہے رمضان المبارک میں, تو آج بھی تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وقار احمد ملک کے ساتھ مستنصر حسین تارڑ, نکلے تیری تلاش. ناظرین السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تیری تلاش میں اور میں ہوں وقار احمد. ہماری بات چیت کا جو سلسلہ تھا پچھلی قسط میں وہ تارڑ صاحب کے ساتھ ہو رہا تھا غار ہرا میں ایک رات پر. غار ہرا میں ایک رات جو بڑی خوبصورت اور شاندار کتاب ہے. غار ہرا میں ایک پوری رات بسر کی تارڑ صاحب نے. اس حوالے سے بڑی خوبصورت ایک صفحہ جو ہے اس سے محبت اور عقیدت کا ایک کمال اظہار ہے. تارڑ صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی کتاب کا ایک چیپٹر یہ ہے کہ مدینے میں ہونا کیسا ہوتا ہے, تو یہی سوال یہاں میں دہرا دیتا ہوں کہ مدینے میں ہونا کیسا ہوتا ہے. میں نے اس کے آغاز میں ہی لکھا ہے جی کہ ایک ہسپانوی شاعر نے غرناطہ کے بارے میں لکھا تھا. وہ شعر میں نے کوٹ وہاں پہ کیا ہوا ہے, ایگزیکٹلی تو نہیں میں کوٹ کر سکتا, لیکن وہ کہتا ہے, اے عورت اس اندھے گداگر کو بھیک دو, کیونکہ غرناطہ جیسے شہر میں ہونا اور دیکھ نہ سکنا اسے, اس سے بڑی بدقسمتی اور کوئی نہیں ہوگی. تو غرناطہ تو میں ایک کومپل اس تناور درخت کی جہاں سے لاکھوں کومپلیں نکلی, غرناطہ, اشبیلیا, لاہور, جتنے بھی ہیں, سمرقند, یہ کومپلیں ہیں نا, اس شجر سے نکلی. تو وہ جو شجر ہے, انسان اندھا ہو تو بھی وہ اس کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے اگر وہ مدینے میں ہو. امام مالک پوری عمر مدینے سے باہر نہیں گئے. جی, اتنے بڑے اسکالر, اتنے بڑے جید عالم, مجتہد, اور ان سے پوچھا جاتا تھا, وہ کہتے تھے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں مدینے سے باہر فوت ہو جاؤں, مرنا میں مدینے میں چاہتا ہوں. تو جب بھی کہیں جاتے تھے اسی روز لوٹ آتے تھے. اور ایک اور ان کی بات جو ہے, سبحان اللہ, جب مدینہ کی گلیوں میں چلتے تھے تب تو گلیاں ہی تھیں نا, آج کل کا سما نہیں, تو گلی کے درمیان میں کبھی نہیں چلے. وہ جو دیواریں تھیں ان کے ساتھ لگ کے چلتے تھے, کچی دیواریں, یا ادھر کی دیواریں یا ادھر کی دیواریں. تو کسی نے پوچھا کہ اتنی تکلف سے, مصیبت سے آپ چلتے ہیں تو آرام سے کہنے گے نہیں, گلیوں میں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم. تو میں ان پہ قدم رکھنا نہیں چاہتا. تو مدینے میں ہونا تو ایسا ہوتا ہے. تارڑ صاحب, آپ نے اس کتاب میں ایک مسجد کا ذکر کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے دوران جب مدینہ داخل ہوتے ہیں تو اس سے پہلے انہوں نے وہاں پہ ایک جگہ ہے جہاں پہ
نماز ادا کی جہاں پہ مسجد ہے. آپ نے یہ مسجد دیکھی اور اس کے والے سے اس لیے کچھ بتائیے کیونکہ اس کا ذکر بہت کم ملتا ہے مختلف کتابوں میں, مطلب کسی بھی جگہ پہ اس کا ریفرنس کم ملتا ہے, تو اس مسجد کے بارے میں ذرا بتائیے گا. ہم مطلب ہے کہ آ رہے تھے واپس, میں بعد میں کعب بن اشرف کے قلعے پہ ہم گئے اور غش جو کنواں اس کو دیکھا. وہاں سے واپس آ رہے تھے تو وہ ملتانی بابا جو تھے ان کے اگلے دانت نہیں تھے, تو ان کی پھونک نکل جاتی تھی, تو سمجھ نہیں آتی تھی ایگزیکٹلی کیا کہتے ہیں. تو ایک جگہ تھا ویرانہ سا تھا اور ایک باغ تھا کھجوروں کا, اور اس کے ارد گرد باڑ تھی جالی دار بہت مطلب بند. وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ یہاں اندر کچھ ہے, اور وہ غرنونہ یا غنونہ کچھ کہتے تھے جو میری سمجھ میں نہیں آتا. تو ہم گئے تو وہ بند تھا اس کا گیٹ, اور اندر کچھ سندھی مزدور کام کر رہے تھے. تو یہ چونکہ سندھی تھی, انہوں نے سندھی میں اس سے بات بھی کی, میرے بارے میں تھوڑا سا بتایا, ایک آدھ مزدور کو میرا پتہ بھی تھا. انہوں نے گیٹ کھول کے کہا کہ بھئی شیخ جو ہے, جو مالک ہے, وہ گئے ہوئے ہیں, تو آپ جلدی جلدی اندر آ کے تو جو بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ لیں, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ واپس آ جائے. اس نے پابندی عائد کر رکھی ہے یہاں پہ جو زیارت کرنے والے ہیں یا جو بھی. تو وقار ہم اندر گئے ہیں تو وہ کھجوروں کا باغ تھا, اور اس میں نے پہلی مرتبہ وہ چھوٹے قد کی کھجوریں دیکھی, وہ بڑی خوبصورت تھیں. اور ان کے آگے ایک کھنڈر تھا درمیان میں باغ کے. اچھا کھنڈر وہ کو بہت پرانی بلڈنگ کا نہیں تھا, لیکن اس کی ایک محراب کی کچھ شکل تھی. صحیح. تو ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا جگہ ہے, تو وہ بابا یہ کہے کہ زرنونہ کچھ اس قسم کی بات کہی. تو واپسی پہ میں نے دراصل کیا یہ کہ دیکھا سب کچھ, پہلے بھی کچھ پڑھا, واپس آ کے کوئی تحقیق تھوڑی بہت ڈیپتھ میں جا کے. تو فائنلی مارٹن لنگس کی کتاب ہے محمد فرام دا اینشنٹ سورسز, بڑی زبردست کتاب ہے, اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. مارٹن لنگس کو آپ جانتے ہیں کہ لنڈن میں وہ جو تھا میوزیم, وہاں پہ کام کرتے تھے اسلامک سیکشن میں, مسلمان ہو گئے نوجوانی میں, اور پھر جید عالم ہوئے, اور جو کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. خیر انہوں نے یہ لکھا کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں آئے اور قباء سے چلے ہیں, تو انہوں نے وادی زرنونہ یا زنونہ میں وہاں قبائل آئے ہیں. انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ چلیے, لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نے مدینہ جانا ہے, اور وہاں پہ انہوں نے نماز ادا کی. اب وہ مقام ہے کہ وہاں پہ اچھا اب اگر انہوں نے نماز ادا کی تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ ایک مسجد بنی, یا انہوں نے خود مسجد کا سنگ بنیاد رکھا. چنانچہ یہ ایک عجیب و غریب ڈسکوری تھی جس کا بہت کم کتابوں میں تذکرہ ہے. آپ نے لکھا کہ ہمارا مذہب دیگر مذاہب سے یوں ممتاز ہے کہ اس کی بنیاد حقیقت اور تاریخ ہے. آپ نے لکھا کہ اگر یہ کھنڈر مٹا دیے گئے تو آئندہ نسلیں جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے اپنے اپنے تصور میں لائیں گی تو ان کے سامنے کوئی تصویر نہ ہوگی, شواہد نہ ہوں گے, تو محض تصور ہوگا. جذباتی وابستگی اور عقیدے کی عظمت کو وسعت دیتے ہوئے ایک ٹھوس حقیقت کی بجائے ایک دیو مالا کی شکل اختیار کر جائے گا. میرا سوال سر یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آثار قدیمہ جو ہیں ان کو ہر صورت میں محفوظ رہنا چاہیے. ایکچولی جب ہم قلعہ کہتے ہیں نا, تو ہر خطے میں قلعے کا کانسیپٹ ٹوٹلی مختلف ہے. وہ جرمنی میں مختلف ہوگا, انگلینڈ میں مختلف ہوگا, مڈل ایسٹ میں مختلف ہوگا, وہاں پہ چائنا میں مختلف ہوگا. ہم لاہور میں ہیں تو ہمارے ذہن میں پھاٹک آتا ہے, بادشاہی جو ہے ہمارا قلعہ, شاہی قلعہ. لیکن سب جگہ قلعے تو ایسے نہیں ہوتے. عرب میں ان زمانوں میں جو بڑی حویلیاں ہوتی تھیں, جس طرح ہمارے ہاں نارتھ ویسٹ اپنا جو خیبر پختونخوا ہے, اس میں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کئی مکان وہ قلعہ نما ہوتے ہیں. تو اس نوعیت کے وہ مکان تھے. تو ہمارے میں کیونکہ وہ پورا جو بنو اشرف کا قلعہ تھا, کعب بن اشرف کا, اور وہ قلعہ کہلایا ہے, وہ میرا خیال 2-3 کنال میں ہوگا, اس کے کھنڈر ہوں گے. تو میری یہ خواہش یہی ہے, جو یہ ایک لمبا سبجیکٹ ہے, پھر کسی وقت بات کروں گا, کہ اسلام کو جو میرا بہت ہی محدود مطالعہ ہے مذاہب کے بارے میں, لیکن یہ جو تینوں بڑے مذہب ہیں
ان میں سے یعنی مڈل ایسٹ والے، ان میں جو خصوصیت ہے اسلام میں، جو خوبصورتی بھی ہے، جو اس کی آتھینٹسٹی ہے، وہ یہ ہے کہ ان زمانوں کے آثار ہمارے پاس، پیسیج آف ٹائم، لوگوں کے سامنے اگر تصویر نہیں ہوگی آتھینٹک تو وہ ان کی جو کہانیاں ہیں مذہب کی وہ فینٹسی کی صورت اختیار کر جائے. جی وہ آلریڈی ہمارے کچھ حضرات جو کھڑے ہوتے ہیں ممبر پہ وہ اس کو بہت ایگزیجوریٹ کرتے چلے جاتے ہیں، اور اتنا کیونکہ انہوں نے تقریر کرنی ہوتی 2 گھنٹے، تو وہ بعض اوقات اس ایگزیجوریشن کو بھی لوگ پارٹ آف ریلیجن جانتے ہیں. تو جب وہ کھنڈر سامنے ہوگی، مطلب ترکوں نے بڑا بے مثال کام کیا. انہوں نے پوری ایک شیڈیول بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا، اچھا، کہ کہاں کہاں وہ گئے اور جہاں جہاں انہوں نے قیام کیا یعنی رات گزاری، وہاں انہوں نے بالکل 10 فٹ بائی 10 فٹ کی سادہ مسجد تعمیر، کوئی فانوس کوئی سنگ مرمر نہیں، سادہ کمرہ سا مسجد بنا دی تاکہ وہ یادگار رہے. چنانچہ یہ نشانیاں جتنی ہیں یہ اپنی تاریخ کو آتھینٹک رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہیں، اس میں کوئی شرک کی بات نہیں ہے. طاہر صاحب کا ایک بڑا کمال سفر ہے جو تاریخی حوالے سے بھی بہت کمال ہے، یعنی آرکیالوجی کے حوالے سے بھی بڑا کمال ہے، پھر تاریخی ریفرنسز جتنے بھی ہیں وہ بڑے زبردست، مطلب اس کو آپ اس کی کئی جہتیں کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت ہی علمی اور بڑا ہی تحقیقی کام ہے، بہت ہی خوبصورت کام ہے. غار ہرا میں ایک رات پر بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. اگلی قسط تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. نبی میرے دل میں بھی سما جانا، عشق عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، جو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چاہایا تھا، رومی پہ چاہایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھے پہ بھی چاہ جانا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھے پہ بھی چاہ جانا. جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا. اے کاش ریاض آئے پیغام مدینے سے،
तुम नात सुना जाना, सरकार बुलाते हैं। तुम नात सुना जाना, इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना। सुभान अल्लाह, इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना। बहुत ही खूबसूरत नात। अलहाज फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब हमारे साथ अमेरिका से मौजूद हैं, और फसी भाई जी तो चाहता है कि आपसे थोड़ी बातचीत भी अभी हो, आप हमारे साथ ही रहिए, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि बातचीत भी हो, लेकिन अभी हमें कोल किचन की जानिब जाना है ना। क्या बना रही हैं आज आप? आज मैं बनाना ओटमील स्मूदी बना रही हूँ, जो कि बहुत सिंपल, क्विक एंड अगेन वेरी न्यूट्रिशियस। इसके मैं सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स बता दूँगी। हमें 3 से 4 बनानास चाहिए होंगे, जिसको हम ब्लेंडर में डाल देंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। उसके साथ हमें शुगर चाहिए होगी 2 टेबलस्पून्स, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके साथ हमें पिंच ऑफ चॉकलेट पाउडर चाहिए होगा। अच्छा है ना, शुगर और वैसे cinnamon बनाना इटसेल्फ बहुत स्वीट होता है, और हम दीगर चीजें भी करते हैं जो शुगर नहीं चाहते वो ना ऐड करें, राइट? ना ऐड करें, एग्जैक्टली, दिस इज ऑप्शनल। और अगर आप थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा स्वीट पसंद है, अच्छा, और थोड़ा बहुत हेल्थ कॉन्शियस भी बनने की कोशिश करती हूँ, तो यू कैन ऐड ब्राउन शुगर, हनी, अगेन अपनी मर्जी से। सही। 2 to 3 ठीक हो गया। tablespoons of oats, and last but not the least, milk. अच्छा, यहाँ पर मैं बताऊंगी कि जो बनाना होता है, इसका जो पील होता है, इसका जो छिलका होता है, दैट्स रियली गुड। उसके भी बहुत से फवायद हैं। अगर आप उसको ओवरनाइट अपनी स्किन पे पील करके सो जाएं, टोटका है वैसे। टोटका है, सुबह उठते ही आपकी स्किन जो है वो बहुत फ्रेश और ग्लोइंग होगी। सो इट्स वेरी गुड फॉर स्किन। और इसमें हम बस ये ऐड कर देंगे। And here it is. मौलाना साहब ने सवाल किया है ना आपसे, आप ये ब्लेंडर बंद करेंगी तो मौलाना साहब एक सवाल करने वाले हैं। आज भी लेके जाएंगे। मौलाना साहब, कल वाला ड्रिंक कैसा था? अच्छा था माशाल्लाह। अपने ऑनेस्टली बताना है, वो तमाम लोग जो देख रहे हैं। मैं मौलाना साहब का कमेंट लेना चाहूंगी कि कल वाला ड्रिंक कैसा था। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा मौलाना था। साहब, अभी जो आपने दूसरा कमेंट किया ना, वो हिना को बताया। वो हम सुनना चाह रहे हैं। कह रही हैं केले के छिलके मुंह पे लगा ले, मैं कह रहा आदमी कीड़ियां ना चाह होते। ठीक हो गया है ना, आपका ड्रिंक रेडी हो गया? यस, इट्स रेडी, सिंपल एंड क्विक। चलें जी, बहुत ज़बरदस्त हो गया। और प्रेजेंटेशन वगैरह आप करें, हम मीनवाइल चूंकि हमारे पास वक्त कम है, और रेसिपी कार्ड भी स्क्रीन पर आ रहा है, स्क्रीन बिल्कुल पे आ रहा है, वो भी आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है बिल्कुल। और अब हमने बढ़ना है आगे, और बढ़ना है वजीफे की जानिब। वजीफे और दुआ की जानिब। तो मौलाना साहब आज चूँकि रिज़्क़ हलाल के हवाले से बात हुई है, तो मैं चाहूँगा कि हर बंदा आज परेशान है कि मेरे रिज़्क़ में बरकत वाला मामला हो, हलाल रिज़्क़ हो, और मुझे जो परेशानी है वो दूर हो। क्योंकि हदीस पाक में आता है कि फ़क्र व फाका इंसान को बाज़ दफ़ा कुफ़र तक ले जाता है। इतनी बुरी बीमारी, अल्लाह ताला मुझे आपको पूरी मौत को बचाए। एक तो जब भी घर में दाखिल हों तो सलाम करके दाखिल हों। एक सहाबी आया आके अपनी सूरत हाल अर्ज़ की कि मेरे हालात, यानी उल्टा हाथ यूँ ऊपर किया कि ऐसे हो चुके हैं। तो आपने 2 वाक़यात मिलते हैं। एक में तो ये मिलता है कि जब भी घर में दाखिल हो सलाम करके दुरूद पाक पढ़ के कुल हुवल्लाह पढ़ लिया करो। दूसरा ये मिलता है कि अल्लाहुम्मा मकफ़िनी बिहलालिका अन हरामिक, अल्लाह मुझे हराम से बचाकर हलाल मेरे लिए काफ़ी फरमा दे। व अगनिनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक, और अपने अलावा किसी का मोहताज ना करना। ये दुआ अगर हो सके तो ज़रूर इसको रोज़ाना हर नमाज के बाद 3 दफ़ा पढ़ना शुरू करें। मैं अल्लाह के फजल करम से दावे से कहता हूँ कि रिज़्क़ हलाल के ऐसे दरवाज़े खुलेंगे और गमों से निजात, कर्ज़ों से निजात अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। बिल्कुल। अभी इंशाअल्लाह हम अपने लिए भी, आपके लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका ईमानन कामिला व यकीनन सादिक़ा व क़ल्बन ख़ाशिआ व लिसानन ज़ाकिरा व रिज़्क़न वासिआ व रिज़्क़न वासिआ व रिज़्क़न हलालन तय्यिबा व रिज़्क़न हलालन तय्यिबा व तौबतन नसूहा व तौबतन क़ब्लल मौत व तौबतन क़ब्लल मौत व तौबतन क़ब्लल मौत व तौबतन क़ब्लल मौत व राहतन इंदल मौत व राहतन इंदल मौत व रहमतन व मग़फ़िरतन बअदल मौत
वल-अफ़्व इंदल हिसाब वल-अफ़्व इंदल हिसाब वल-फ़ौज़ बिल-जन्नह वल-फ़ौज़ बिल-जन्नह वन-नजात मिनन-नार वन-नजात मिनन-नार वन-नजात मिनन-नार व नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व अमलिन ला युरफ़अ व ऐनिन ला तजमा व नफ़्सिन ला तशबअ। ऐ करीम रब, रहमत का आशरा ख़त्म होने को है। ऐ अल्लाह, अपनी सारी रहमतें हम सब पर और जितने भी हमारे साथ हाथ उठाए बैठे हैं, खड़े हैं, ऐ अल्लाह, मरीज़ लेटे हुए हैं, या अल्लाह सब के ऊपर रहम फरमा दे, पूरी उम्मत के ऊपर रहम फरमा दे। ऐ अल्लाह, पूरी उम्मत पर रहम फरमा दे, इस्लाम की, मुसलमानों की हर जगह पर हिफाजत फरमा दे। ऐ अल्लाह, अपने महबूब अलैहिस्सलातु-वस्सलाम की लाडली उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह, अपने महबूब की लाडली उम्मत की मदद फरमा दे। ऐ करीम रब, ऐ ज़मीन व आसमान को बनाने वाले अल्लाह, हम सब की हालतों पे रहम फरमा दे। ऐ अल्लाह, गुनाह कर कर के या अल्लाह थक चुके हैं, अपने फ़ज़ल से, अपने करम से हमें गुनाहों की दलदल से निकाल दे। या अल्लाह, या अल्लाह, रमज़ान आता है, आके चला जाता है। या अल्लाह, गुनाहों पे इतनी गंदगी, दिलों पे इतनी गुनाहों की गंदगी लग चुकी है। या अल्लाह, न सहरी में दुआएँ मांगने की तौफ़ीक, न इफ़्तार में दुआएँ मांगने की तौफ़ीक। ऐ अल्लाह, 2 मिनट दुआ मांगने के बाद थक जाते हैं। या अल्लाह, सारा दिन लोगों से मांगते रहते हैं। या अल्लाह, हर इंसान दूसरों से मांग रहा है। अपने फ़ज़ल से, अपने करम से हम सब को, पूरी उम्मत को अपनी ज़ात का मोहताज बना दे, अपनी ज़ात से मांगने वाला बना दे। या अल्लाह, जो तेरे दर पे झुक जाता है उसको किसी दर पे नहीं झुकना पड़ता। ऐ अल्लाह, हमें दर दर के झुकने से महफूज फरमा दे। या अल्लाह, हमारे अज़ीज़ वतन के अंदर या अल्लाह अमन व अमान की कैफियत को पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, जो गलत फ़हमियाँ पैदा हो चुकी हैं उसको ख़त्म फरमा। ऐ अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए हमारी इज़्ज़त, जान, माल, आबरू हर चीज़ को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, जितनी खैरें हमारे आका ने मांगी हम सब को पूरी उम्मत को अता फरमा, जिन शुरूर से पनाह मांगी हम सब को पूरी उम्मत को पनाह नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आज इफ्तार के औकात। एक्सप्रेसो खैर रमज़ान आप देख रहे हैं और एक बार फिर वक्त हुआ चाहता है हाफ़िज़ ताहिर महमूद अशरफ़ी साहब की जानिब जाने का। और आज भी एक अहम मौजू है जिस पे उन्होंने इज़हार ख्याल किया है। सुनते हैं कि आज उन्होंने क्या हमारे लिए बताया है। हाफ़िज़ ताहिर महमूद अशरफ़ी साहब की जानिब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वाजिबुल एहतराम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन व सामईन, कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला की वो किताब है जो आखिरी किताब है और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई है। इस किताब के मुकम्मल हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ज़ुम्मे ली है। कुरान करीम में फरमाया गया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही इस कुरान को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। यही वजह है कि हम देखते हैं कि मशरिक़ हो, मगरिब हो, शुमाल हो, जनूब हो, अफ्रीका हो, अमरीका हो, एशिया हो, अरब हो, जहाँ भी कोई कुरान पाक पढ़ता है लहजा तो बदल सकता है, अल्फाज नहीं बदलते। ये तो हो सकता है कि कोई कहे वलद्दाल्लीन और कोई कहे वलद्दाल्लीन, लेकिन नहीं, ये नहीं हो सकता कि कुरान की आयत की आगे कोई अपनी तरफ से कोई लफ्ज़ लगा दे, ये मुमकिन नहीं है। आम तरावी में देखते हैं, वैसे भी अगर कोई हाफिज़ छोटी सी गलती कर दे, हत्ता के ज़ेर ज़बर की भी, तो पीछे से उसे लुक़मा दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये कुरान कामिल व अकमल है, महफूज है, अल्लाह की किताब है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया है। ये किताब ज़ाब्ता-ए हयात है। ये कुरान हमारी ज़िंदगियों के लिए मशाल राह है। ये किताब वो रोशनी है
जिस पे चल के हम अपनी दुनिया और आखरत दोनों को संवार सकते हैं। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत बकरा में आगाज़ ऐसे किया है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये कुरान राह हिदायत दिखाता है उन लोगों को जिनके दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ मौजूद है, जो इस किताब से राह हिदायत तलाश करना चाहते हैं, जो इस किताब को अल्लाह का कुरान मानते हुए इस किताब को सिद्क़ के दिल से अपने इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, समझना शुरू कर देते हैं। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है कि कुरान वो हिदायत की किताब है कि जब कोई इसको हाथ लगा लेता है, जब कोई इसको समझना शुरू कर देता है, फिर ये हिदायत के चश्मे और नूर उसके दिल के अंदर उतार देती है। अब जब कि रमज़ान ये कुरान करीम का महीना है, तो आइए हम सब मिलकर कोशिश करें, मेहनत करें कि हम कुरान करीम को समझें, उस पर अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला ने एक तरफ कुरान को महफूज रखा, दूसरी तरफ सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज रखा। आप उठते कैसे थे, आप बैठते कैसे थे, आप चलते कैसे थे, आप सोते कैसे थे, आप वुजू कैसे करते थे, आप खाना कैसा पसंद फरमाते थे, आप सखावत कैसे करते थे, आप नमाज कैसे अदा करते थे, आपकी तहज्जुद कैसी थी, आपका कब्रिस्तान जाना कैसा था, आपका अपने साथियों के साथ सलूक कैसा था, आप अपनी बेटियों से कैसे पेश आते थे, आप अपने नवासों से कैसे पेश आते थे, आप खवातीन के लिए क्या फरमाते थे, आपने अपनी पूरी हयात तय्यबा में जो जो अमल किया, अल्लाह तबारक व तआला ने असहाब रसूल के जरिए हमें वो अमल पहुंचा दिया, हमें बता दिया कि तुम्हें अगर बेटी का निकाह करना है तो उसका तरीका क्या है, बेटे का निकाह करना है तो उसका तरीका क्या है, तालीम हासिल करनी है तो उसका तरीका क्या है, अल्लाह के लिए खर्च करना है तो उसका तरीका क्या है, रोज़ा रखना है तो उसका तरीका क्या है, कुरान पढ़ना है तो उसका तरीका क्या है। हर चीज़ अल्लाह ने महफूज कर दी ताकि हम ये ना कह सकें कि अच्छा ये किताब तो दी है, अमली तस्वीर कैसे मुमकिन है, हम अमल कैसे करें। अल्लाह ने फिर उससे आगे फिर कोई कह सकता था कि ये तो अल्लाह के नबी हैं, तो अल्लाह के नबी तो मासूम होते हैं, अल्लाह के नबी तो अल्लाह की वही आती है उनके ऊपर, लिहाजा अल्लाह के नबी का हुक्म जो है, अल्लाह के नबी का हुक्म वो हमने मानना है, लेकिन कोई उसकी तस्वीर भी दे दे हमें। तो अल्लाह ने कहा कोई बात नहीं, उसकी तस्वीर भी दे रहा हूं। और वो क्या है, वो असहाब रसूल और अहले बैत हैं कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उनसे समझा, अमल किया और उस रास्ते पर चले कि जिनको लोग कहते थे कि ये तो बद्दू हैं, इनको क्या पता है दुनिया का। अल्लाह ने उन बद्दुओं को दुनिया का हाकिम बना दिया। वो बिलाल जो गुलाम था, जंजीरों में जकड़ा हुआ था, अल्लाह ने उस बिलाल को काबे की छत पे खड़ा कर दिया कि बिलाल अजान दे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो मेरे अजीजों, भाइयों और बुजुर्गों, गुजारिश ये है कि आइए आगे बढ़ें। जो आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फैसला करें कि अपनी ज़िंदगियों को कुरान के मुताबिक बनाना है, सीरत मुस्तफ़ा के मुताबिक बनाना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिस तरह की ज़िंदगी असहाब रसूल अहले बैत ने हमें दी है उस पे चलना है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, जिसको भी पकड़ लोगे हिदायत पाओगे। अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ कहा सुना उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। एक्सप्रेसो खैर रमज़ान ट्रांसमिशन में खुशामदीद। जैसे आपको पता है कि सैयद फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम यूएस मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फसीउद्दीन साहब कि आपने हमारी ट्रांसमिशन का आप हिस्सा बने। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कैसा गुजरा है आपका माह मुबारक रमज़ान का, रोज़े कैसे गुजरे हैं, खूब रहमतें समेट रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अमेरिका में हूँ और यहाँ पर रमज़ान मुबारक की अपनी एक बहार है। मैं पाकिस्तान में था तो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर ही सहरी रफ्तार
के प्रोग्रामों में मैं शिरकत किया करता था और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सहरी और इफ्तार में लोग एहतमाम करते हैं, नात खाने का उसमें शिरकत होती है और बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नात पढ़ने का मौका मैसर आता है। लोग बड़ी मोहब्बत के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नात शरीफ सुनते हैं और मैं समझता हूँ कि यहाँ के मुसलमानों में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क और मोहब्बत की वो अजीम इनका जज्बा है, इनका उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि हर तरह से लोगों का चाहत, लोगों की मोहब्बत, अफ्तार डिनर में, तरावी के बाद के प्रोग्रामों में, सहरी के प्रोग्रामों में लोगों से जब मुलाकात होती है तो उनका अपना एक वादिहाना अंदाज होता है।